السلام علیکم. اج دے ولاگ تہاڈا خوش آمدید. میں ہن گاڑی کڈھدا پیا اپنی پجیرو تے میں ہی وقت ویندا پیا اوچ شریف ون تے درباراں کو ایکسپلور کرنے ہیں، دیکھدے ہیں تو آپ کو بھی دکھیندے ہیں. تے سارا چینل چولستان وائلڈ لینڈز کو سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کرو تے سارا اگر ولاگ پسند آوے تو دوستاں نال شیئر بھی کرو. شکریہ. آئی سی سنی خان نے سب خیر خیریت نال ٹائم لے لی تے ہن اوچ دی طرف اساں روانہ ہے سے انشاءاللہ اتر شیر چ سید دراز دی دربار تے پہنچتے اور مزید کا نظارے دکھینے ہیں. جو یہ میرے بہنوئی احمد صاحب یہ سب کو وزٹ کرے سن دربار دا. آؤ جلتے ہیں اتنے. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. صحیح فقیر ظفر حسین ولایت ہوتا اثر پرکار دکھا دوں آڑو بردار حضور دے حضور اے حضرت جلال الدین سرپوش بخاری علیہ رحمت دا مدار سنیا حضور اے حضور دا سجرہ نصاب آپ نواز رسول پاک رسول دیار دعوے امام دے بسرے امام نقی علیہ السلام اصل ذات جو ہے نقی ہے. خان وعدہ بخاری جو ہے اس واسطے مشہور ہیں کہ آپ سمرقند بلخ بخاری تو ہجرت کرتے ہیں شریف دے. خان وعدہ بخاری بنے صغیر و پاک و ہند میں کتنا خاندان بخاری ہے اور خاندان بخاری کوئی دادن اے دادا اچھا اے مرکز خاندان بخاری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اے حضور دی تاریخ ولادت بشہادت 595 ہجری آپ دی اٹھ دے وچ آمد 641 ہجری حضور دا وصال مبارک 690 نہیں دی کل حیات زندگی 95 سال سرکار کوئی تھا 850 سال اوے لے آئیں جڑے ویلے تھا کفر دا گڑ یہودیت دا زور ہے اچا رانی دی سلطنت ہے دوہے گھر دی او بیٹی ہے کالے علم دی مہر ہے اتنی جادوگرنی ہے کہ تلے کنواں نشان موجود ہے او کنواں نشان او دے جادو دے ذریعے نال چلدا ہی کنواں بغیر بیلے دے بغیر ڈال دے دے الٹا واندا ہی پانی کڑوا ہر لوٹی دے وچ رام رام دی آواز آ. جس وقت میرے آقا حضرت جلال الدین حیدر سرپوش بخاری علیہ رحمت آپ نانے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم نال آپ تشریف فرمائے نے این سار زمین تے قدم رکھے نے کنویں تے نگاہ کرم کتنے کنواں سیدھا چلنا شروع تھی گئے پانی میٹھا تھی گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا شروع. سید نے کوئی جنگ نہیں کی سید دے چہرے دا اتنا جلال ہے یہ کفر جتنا سامنے آمدا ہے وہ دین اسلام قبول کرے. اچا رانی نے دین اسلام قبول کیتا اون بی بی دا نام غلام فاطمہ رکھے نے آپ نے منہ بولی بہن بنائے نے اس بی بی دا مزاق
ٹھیک ہے حضور اے یہ حضور مطلب اوچ شریف اچا رانی دے نام تو اچا رانی دا نا اچے اچ شریف جڑے لے بڑی انہاں دے قدم نہ بد ٹھیک ہے سمجھے سرکار ماشاء اللہ جی اے حضور دے بیٹے حضرت سرکار محمد غوث حضور دے بڑے بیٹے جنہاں دا اولاد اچ بلوٹ ڈیرہ اسماعیل خان جھنگ والے جتنی سادات بخاری اس خاندان دے دادا ہوئے اے حضور دے چھوٹے بیٹے حضرت سلطان سیدی احمد کبیر جیری حضرت مخدوم جہانیہ جہاں بخاری حضرت سخی راجن کتان سرکار دے ابالے دے موت اچھا حضرت مخدوم جہانیہ او ہستی جنہاں نے 36 حج پیدا کی 6 حج اکبر چند تبرکات محمد آل محمد کے گھرانے دا مدینے تو چاہتے اٹھ دے وچ مولا علی دا بھی قدم اٹھ مدینے تو چاہتے اٹھ دے وچ اچھا او جڑے 3 رجب کو زیارات کرویندن اچھا حضرت مخدوم صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ جلالیہ حضرت سخی حامد نو بہار اچھا المرو سخی مرد حسین بخاری دے کول اچھا جویں کہ حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام دوویں شہزادیاں دی تلواراں کم کم سم سم او اٹھ دے وچ موجود حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام دا خدا لکھیا ہویا قرآن پاک او اٹھ دے وچ موجود ہے بڑی صاحب جی جی مخدوم صاحب مخدوم صاحب جی یہ کالی کملی جڑی پنجتن پاک دے اتری ہے عرش مولا تو او کالی کملی بھی اٹھ دے وچ موجود ہے او رومال جڑا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہودیاں نے اگ دے وچ جولن دی کوشش کیتا او رومال نہ جل سکیا او رومال بھی اٹھ دے وچ نہیں وہ جڑے زیارات جڑے چیزاں ہیں جی اے عام بندہ وہاں تے دیکھ سکدے یا کوئی عام خصوص نہیں ہے یا کوئی جی جی عام اور خاص 3 رجب کو زیارات کر رہے سب سال جی سال دے وچ کوئی وزیر آ ونجی تو سب کو زیارت کرائی ہوئی ہے سب کو زیارت کر ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے این شہر کو نیب مدینہ مدینہ السعادات آگدن 1,24,000 ولی اللہ کی آرام گاہ سر زمین پر اچھا یہ 4 بزرگ جڑے ہم زمان ہم اثر ایک دور دے جنہاں نے دین اسلام پھیلائے اچھا جن حضرت غوث بہاولہ چشتی علیہ رحمت ملتان شریف والے حضرت بابا فرید الدین دئی شکر سرکار پاک پتن والے حضرت کلندر کبریا سرکار 7 شریف والے حضرت جلال الدین حیدر سلطان بخاری علیہ رحمت ان 4 ہستیاں نے دین اسلام تو سا خلیفہ ہے یا خادم ہے جارو بردار اچھا جی مہربانی سے نیاز مان سرکار اللہ کو آباد کرے آمین ہوں اصا شیر شاہ سید جلال دی دربار کو نکلتے ہوں یہ اتنے آ گئے ہیں اتنا بی بی جیوندی دا دربار ہے وہ تو لکھے نہیں ہے
الرحمن الرحیم میرا نام صفدر حسین ہے صحیح یہ او شریف دے وچ بی بی جوندی دا روزہ ہے وچ جلال الدین بادشاہ دی پوتی ہے وے اے بی بی جوند دے والے صاحب بہاول حلیم انہاں نام ہے وے یہ دوجا روزہ بہاول حلیم اے صدات کو علم دیتے نے کتنی رسول اللہ نال مولا علی نال تعلق رکھنے انہیں کو علم دیتے نے یہ تریجا روزہ کہہ رہے وے دل شاد وے ہو وقت دے مستری ویان جلال الدین بادشاہ دا پتر بھی ہے ہننا دل شاد ہو کو آکھا ونے کہ ہی دنیا تے کئی شے قریبی مطلب کئی پرانی شے بنایا ونے ان کو عربی دے دل شاد آکھا ونے ہننا اصل نام ہے نوریا شہنشاہ جلال الدین بادشاہ دا پتر وے تریے روزے ٹون یہ بنیا بسم اللہ دربار ادھی یہ دریا دی وجہ کے سیلاب ہے دریا حق دا دریا بڈھا یہ دریا وانا ہی صحیح تھا دریا وچ آ گیا ادھے دے روزے وی پیٹیا مبارک وی بلائی جلال الدین بادشاہ کئی لوگ گھرے گدے نے کئی لوگ ادھر دریا دے وچ رہ گئے ہنی بک ہوئے تو سا کوئی پتہ لگے نہ سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام صابر حسین یہ بھائی ابھی مزار پہ آئے ہوئے ہیں جلال الدین حسین المعروف مخدوم جہانیہ جہان کا سرکار کی مزار پہ باقی تاروں سرکار کا اندر کراتے ہیں آپ کو بس اتوں کرتے تو ہم پورا کجرا سارا کچھ بیان کرو یہ آپ سرکار کا نام ہے جلال الدین حسین المعروف مخدوم جہانیہ جہان کا یہ وہ بادشاہ ہیں جن کی 36 سچ پیدل ہیں 6 حج پوری اور 2 دفعہ سرکار کی روح زمین سیل اور یہی وہ بادشاہ ہیں جن کو مولا علی کا قدم مبارک چادر تطیر رسول پاک کی دستار مبارک کالی کملی یعنی ایسے بہت سارے چیزیں اور نوازرات آپ سرکار کو 700 سال ہجری پہلے مدینہ شریف سے یہ سب کچھ ملا تھا ادھر سے لے کر سرکار انڈیا گئے انڈیا شہر دہلی میں ایک جامع مسجد تھی جس کا قبلہ ٹیڑھا تھا تو آپ سرکار نے اس مسجد کا قبلہ بھی سیدھا کیا اور یہ اسی مسجد کے دیوار کا ٹکڑا ہے جسے باہر نکال کے پھر اوپر بیٹھ کے اس بادشاہ نے سواری کی اور اس سانپ کا سرکار نے چابک بنایا ہنٹر دیوار کو مارنے کے پھر اسی دیوار کے اوپر سب کچھ رکھ کے درو شریف میں لے کر ہے اور یہ بڑی سرکار سرخ پوش شیر شاہ سید جلال الدین سرکار کے پوتے ہیں ان کا بیٹا ہے سلطان سیدی احمد کبیر یہ سرکار ان کے بیٹے ہیں پھر ساتھ میں ان کے بیٹے ہیں سید محمود نر ناصر الدین جن کے آگے 25 بیٹے ہیں 25 میں سے 11 کی اولاد نہیں 14 کی اولاد اور جو 14 کی اولاد ہے نا وہ برے صغیر پاک و ہند میں جو بخاری سید کہلاتے ہیں جو دیوان سید کہلاتے ہیں وہ پھر اس نر ناصر الدین سرکار کے آگے اولاد در اولاد میں سے نر ناصر الدین کے والد مخدوم جہانیہ جہان گئے ان کے والد سلطان سیدی احمد کبیر ان کے والد سرخ پوش شیر شاہ سید جلال الدین حیدر پھر ان کے والد سید ابو علی المعجد پھر سید جعفر سید محمود سید احمد سید محمد سید عبداللہ کے والد ہیں سید علی اصغر کے والد ہیں سید جعفر ثانی کے والد ہیں امام نقی علیہ السلام برے صغیر پاک و ہند میں جدھر بھی بخاری سادات نقوی سادات ہے نا سرو شریف ان کا دادا گھرانہ ہے کیونکہ یہیں سے اس ہجرے پہ ان کے اسٹیم مور وغیرہ تصدیق وغیرہ یہاں شریف کی جاتی ہے اب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے مولا علی کا قدم مبارک جو سرکار اپنے ساتھ لے کر رہے تھے پھر ان کے آگے بابا فرید مسعود شکر گنج جن کی پاک فتن شریف میں مزار ہے ان کا ادھر کنواں ہے جس کنویں میں انہوں نے 41 فٹ چلا کشی کی پھر اسی کنویں کے ساتھ مسجد حجاز محمد بن قاسم نے تعمیر کرائی تھی جس وقت انہوں نے سندھ کا کیا پھر اسی مسجد کے ساتھ 4 یاروں کا حجرہ ہے جس حجرے میں بہاول ذکر ملتانی سرکار کے بعد قلندر بابا فرید مسعود شکر گنج اور بڑی سرکار سرخ پوش شیر شاہ سید جلال الدین حیدر یہ 4 ہم اثر بزرگ تھے اسی حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین کا درس اور تبلیغ کیا کرتے تھے اچھا یہ دکھاؤ کہ یہ شیر شاہ سید جلال دی اولاد ہی کیوں جی جی سرخ پوش شیر شاہ سید جلال الدین سرکار کے پوتے شیر شاہ سید جلال عراق کو ہیں یا یہ جی جی مدینہ کو ہیں؟ عراق سے ہے عراق کو ہیں جی یہ اتھیں ہی پیدا تھے یا یہ کون نال ہے سرکار پیچھے سے ایران عراق سے سرکار بلخ بخارا شہر ہے جہاں سے سرکار ہے اچھا جی ایران میں ہے اچھا بخارا شہر سے پھر ادھر شریف میں سب قدم مبارک دکھاؤ
कदम मुबारक मौला की सरकार, ये बाकी हिस्ट्री भी सारी लिखी हुई है सरकार के कदम मुबारक कि कैसे यहाँ पे है और कैसे कौन लेकर आए हैं, ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। आगे ये मौला अली सरकार का कदम मुबारक, ये फिर उस दौर का कदम मुबारक है जिस दौर में सरकार ने किले खैबर फतह की और जिस जलाल में सरकार ठहरे थे ना, पत्थर के ऊपर पाँव रखा और पत्थर मुंह मुख्तियार कर गया था, सरकार का कदम अंदर चला गया। ये जैसे कि मैंने अंदर आपको बताया कि आज से 700 साल हिजरी पहले जलालुद्दीन हुसैन अल-मरूफ मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार को मदीने शरीफ से तोहफे में मिला था, जो सरकार इधर देकर है। ये आगे उंगली वाली जगह है, सारे इधर करूं, ये आगे उंगली वाली जगह है और ये पीछे हड्डी वाली जगह है। ये फिर बुजुर्गों से महर है कि भाई ये 5 साल बाद 10 साल बाद खुद ब खुद बाजरी के दाने जितना ऊपर आता है। बुजुर्गों का कहना है कि जिस दिन ये चीज यहाँ तक मिल जाएगी उसके आखिरत और क़यामत आ जाएगी, यानी कि पहले पूरा बाजू नीचे तक चला जाता है। ये वो कदम है। ठीक है। और ये वो दरख्त है सर, जिस दरख्त के ऊपर सरकार जलालुद्दीन हुसैन अल-मरूफ मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार आप झूला झूलते थे, तो ऊपर से ये दरख्त कलमे भी पढ़ता था, दरूद भी पढ़ता था, यानी विरद करता था साथ साथ। और आज भी इसका लकड़ी का थोड़ा सा काक वगैरह या छोड़ा वगैरह ले जाते हैं, जिससे पुराना बुखार ना छोड़े, जिससे खांसी ना छोड़े, ये उससे तावीज़ बना के गले में पहनाते हैं। और ये सर मस्जिद हजात जो मोहम्मद बिन कासिम ने तामीर कराई थी, जिस वक्त उन्होंने सिंध फतह किया। मस्जिद हिजाज, हजात जी, मस्जिद हिजाज आ सकते हैं हमें देखना चाहिए। ये मस्जिद हजात जो मोहम्मद बिन कासिम ने तामीर कराई थी, जिस वक्त उन्होंने सिंध फतह की, ये वो मस्जिद है। ये दोबारा तामीर करो। ये कौन इसका खर्चा कर रहा है? ये यूनेस्को वाले कर रहे हैं? ये सर महकमा औकाफ से करते हो। अच्छा अच्छा, वही करते हैं जी, माशाल्लाह। आज सही। और ये वो हुजरा है सर, इस हुजरे में बहावलक ज़िक्रिया मुल्तानी, सरकार शहबाज कलंदर, बाबा फरीद मसूद शक्करगंज और बड़ी सरकार सुर्खपोश शेर सैयद जलालुद्दीन हैदर इसी हुजरे में बैठ के लोगों को दीन का दर्स और तबलीग किया करते थे। ये चार हम असर बुजुर्ग थे। हिक्के टाइम में जी जी मतलब ये चार हिक्के टाइम जी जी। अच्छा, अक्सर लोग नारा भी लगाते हैं हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद याफ। ये चार हम असर बुजुर्ग, माशाल्लाह। ये वो हुजरा सर। ठीक है, आओ। ये सर बाबा फरीद मसूद शक्करगंज, जिनकी पाक पतन शरीफ में मज़ार है, उन्होंने इसी कुएं में 41 दिन चिला कशी की, कच्ची डोर से खुद को बांध के। ये आज भी मोटर लगी हुई है, इस मस्जिद में पानी भी आ रहा है। और ये साथ में इनके मज़ार है मोहम्मद फैजुल्लाह अल-मरूफ फजल-दीन लाडला, फरमान से ये बहस्ती दरवाजा बनाया गया। अच्छा, एक और चुकूं वाकई था 1.25 लाख दरबारा है। जी जी, 1.25 लाख पीर की नगरी भी इसे कहा जाता है और शरीफ को नैब मदीना भी कहा जाता है। यानी ख्वाजा गुलाम फरीद जैसी हस्ती अपनी कोनियों के बाहर दाखिल होते थे वो शरीफ में, तो उनसे भी किसी ने पूछ लिया कि बाबा जी आप ऐसे क्यों होके जाते हैं, आप हमारे मुर्शिद हमें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा है बेटा ये 1.25 लाख पीर की नगरी है, क्योंकि एक कदम पे कुतुब है और दूसरे कदम पे वली है, यानी अल्लाह के इधर इतनी नेक पैर हैं जिनकी कदम कदम पे मजार है। मैं इस वजह से कोनियों के बाहर जाता हूँ, कदमों के बाहर नहीं जाता, कहीं मुझसे बेअदबी भी ना हो जाए। ये वो शरीफ वो धरती है सर। जितनी भी सादात करबला से बुखारा, बुखारा शहर से फिर ओ शरीफ में, ओ शरीफ से फिर जहाँ जहाँ जिनकी डिप्टी लगी गई है वो उधर पहुंचे। ये मोहम्मद फैजुल्लाह अल-मरूफ फजल-दीन लाडला। अच्छा जी हैं, आप दीदार कराते हैं। चलो, ये सर मोहम्मद फैजुल्लाह अल-मरूफ फजल-दीन लाडला जो महमूद नर नासरुद्दीन सरकार के बेटे हैं, जलालुद्दीन हुसैन अल-मरूफ मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार के ये पोते हैं। और जो दीवान सैयद कहलाते हैं ना, ये सर उनके दादा है, वो फिर दीवान सादात इनकी औलाद और औलाद में से। जितने भी दीवान बैठे जी जी, बड़े सगीर पाकविंद में जिधर भी दीवान सादात है ना सर, जो दीवान सैयद कहलाते हैं, वो फिर इनकी औलाद है। दीवान क्या मतलब क्या होता है? ये दीवान एक लक़ब है सर। अच्छा, लक़ब है दीवान, ठीक है सर। 2 मज़ारियाँ बीबियों की, एक मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार की घरवाली की मज़ार है और एक उनका बेटा है सैयद महमूद नर नासरुद्दीन, एक सरकार उनकी घरवाली की मज़ार है। यानी कि एक बीबी फजलुद्दीन लाडला सरकार की अम्मा होगी और जो एक बीबी दूसरी बीबी है और वो फजलुद्दीन लाडला सरकार की दादी होगी। माशाल्लाह।
जी, जो मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार की घर वाली है वो मोहम्मद गौस सरकार की बेटी है, जो सरकार सुर्खपोश शेर सैयद जलालुद्दीन सरकार के बेटे। और जो दूसरी बीबी है जो महमूद नासरुद्दीन सरकार की घर वाली है और मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार की नूंह है, और वो बीबी तमंगनी उसे कहते हैं, उनका नाम है बीबी तमंगनी। और वो बीबी मोहम्मद हुसैन खानंगा की बहन हो गई। अच्छा। और सुल्तान हुसैन खानंगा की बेटी होगी। जो सुल्तान हुसैन खानंगा वो थे जिन्होंने मुल्तान पे कई अरसा या कई साल उन्होंने हुकूमत की है। ठीक थी या जी आगे अंदर वनन मना। जी जी ठीक है, उमती नहीं जा सकते, बाकी सादात जाते हैं अंदर। ठीक ठीक। ये सारा भी हम सदरुद्दीन अल मरूफ राजन कताल सरकार की मजार पे आ गए। जो इनकी बहर वाली ये दीवार है ना सर, अक्सर लोग दूर दूर से आते हैं, इस दीवार के साथ कमर लगाते हैं। वो देखें आज भी एक बुजुर्ग लगा रहा है। इस सरकार को चुक वाला पीर भी कहते हैं, यानी कमर मोरे जोड़े घुटनों में दर्द हो तो इस दीवार के साथ कमर लगाते हैं। अच्छा वो ठीक थी वनन जी। ये सर सदरुद्दीन अल मरूफ राजन कताल। आ जाए आप, बाकी आपको अंदर दीदार कराते हैं, ज़ियारत कराते हैं सरकार की मजार का। बेटा हट जाओ। ये सर सदरुद्दीन अल मरूफ राजन कताल। आप सरकार सुर्खपोश शेर सैयद जलालुद्दीन सरकार के पोते हैं। सुल्तान सैदी अहमद कबीर सरकार के ये बेटे हैं और जलालुद्दीन हुसैन अल मरूफ मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार के छोटे भाई। आप सरकार सदरुद्दीन अल मरूफ राजन कताल आज भी सरकार का एक जिंदा मुआवजा है। आस पास में अगर कहीं चोरी भी हो जाए ना तो बहर उनको जो भी कसम बोलेंगे वो उठा लेगा। तो उसे उस चोर को बोलेंगे ना कि भी सरकार राजन कताल सरकार की मजार पे चल के कसम उठाओ, ये सरकार के कटेरे को हाथ लगा के बोलो कि भी मैंने ये चोरी नहीं की है। सरकार का मुआवजा है जिंदा। एक दिन में या एक घंटे में या 2 घंटे में आपको कोई ना कोई चीज, किसी ना किसी चीज का रिजल्ट मिल जाएगा। ये वो राजन कताल सरकार है। इस वजह से इनको जो है ना राजन कताल कहा जाता है। और आप सरकार के पास जलाल भी बहुत है। एक सरकार मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे ना, तो सरकार कमरे से बाहर निकले तो देखा दरख्त पे पक्के चूं चाय लगाए हुए। तो सरकार ने कहा है, राजन कताल सरकार ने, आप मर नहीं जाते, मेरे भाई को आराम नहीं करने देती। वो जैसे इन्होंने बोला तो सब पक्के नीचे गिर गए। मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार ने देखा कि भाई ये आपने क्या किया राजन। तो उन्होंने कहा है सरकार बस मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, मुझे नहीं पता था कि भी ये मर जाएंगे। तो सरकार ने कहा है मैंने इस वजह से आपको कहा है कि भी आप कमरे से बाहर ना आया करें, क्योंकि आपके अंदर जलाल बहुत है। किसी के साथ ज्यादती या कुछ भी हो रहा होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके मुंह से अल्फाज, जो भी बात निकलेगी, अल्लाह पाक उस टाइम उसी चीज का जो है ना अल्फाज आपका पूरा कर देंगे माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि भी बाबा इनका क्या करना है। किताल ही संगवा दिन किताल जी कतल जी जमा है। हाँ, तो इस वजह से सरकार ने भी इनका क्या करना है। तो सरकार राजन कताल मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार ने कहा है कि भी मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन करो, अल्लाह पाक इनको फिर जिंदगी दे देगा। तो मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार ने दुआ की, राजन कताल बादशाह सरकार ने आमीन किया। और आज भी ऊपर घोंसले बने हुए हैं, पक्की चूंचाएं लगाए रखते हैं, तो सरकार उनके ऊपर जलाल नहीं करती। माशाल्लाह। ये वो राजन कताल है। आप सरकार के 5 बेटे हैं, सैयद अबू अल खैर, सैयद इसाक, सैयद रूहुल्लाह, सैयद जलालुल्लाह, सैयद बंदा नवाज। और जो राजन पोतरे सैयद कहलाते हैं वो फिर इस राजन कताल सरकार की आगे औलाद में से। राजन पोतरे। जी जी, राजन पोतरे जो सैयद कहलाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। ठीक जी। ये सर बहस्ती दरवाजा जो सामने मजार है मोहम्मद सैदुल्लाह अल मरूफ फजल दिन लाडला। आप सरकार के 5 मुरीद थे। तो उन्होंने कहा है कि सरकार हम पाक पतन शरीफ में जाते हैं तो उधर भी बहस्ती दरवाजा एक बना हुआ है, कोई गरीब होता है कोई नहीं जा सकता, तो सरकार आप अपनी नजर करम फरमाए। तो सरकार ने कहा फजलुद्दीन लाडला बादशाह सरकार ने कि भाई आप यहाँ पे एक बहस्ती दरवाजा बना लें। तो उन 5 मुरीदों ने और बंदों ने मिलके यहाँ पे बहस्ती दरवाजा बनाया। तो फिर सरकार फजलुद्दीन लाडला से उन्होंने कहा कि भाई हमने सरकार दरवाजा बना लिया है। या कुछ दिन गुजर गए या कुछ महीना गुजर गया, उनको बनाते बनाते जैसे ये बन गए तो फिर सरकार फजलुद्दीन लाडला को सरकार को जाके उन्होंने बताया तो सरकार बहस्ती दरवाजा हमने बना लिया। तो सरकार ने आके दरवाजे के साथ आपने दुआ मांगी। दुआ मांग के बहस्ती दरवाजे से जो 5 मुरीद थे सरकार के, उन्होंने कहा है कि भी अब यहाँ इस दरवाजे से आप गुजरो। जैसे ही वो 5 बंदे इस दरवाजे से मिलके गुजरे तो अल्लाह के नेक और वली प्यारे गुजरे।
یہ وہ بیشتی دروازہ سر.